الصلاة خير من النوم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جنت کے حسین مناظر۔ جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے وہ سمجھانے کے لیے ہے۔ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو جنت کی کسی بھی چیز سے مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین و آسمان سے لے کر تمام دنیا روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے اور اس کا دوپٹہ دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی حور اس زمین اور آسمان کی درمیان اپنی ہتھیلی نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے تمام مخلوق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسے ہو جائے جیسے سورج کے سامنے چراغ ہو جاتا ہے۔ اور اگر جنت کی حور اپنا ناخن اس دنیا میں ظاہر کر دے تو تمام زمین اور آسمانوں سے آراستہ ہو جائے، اور اگر حور کا کنگن اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ایک بیان ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان وہ مسافت ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی مسافت کیا ہے اس کے متعلق کوئی روایت نہیں، البتہ ایک حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی یہ ہے کہ اگر تمام دنیا ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک ایسا درجہ ہے جس کے سائے تلے ایک گھڑ سوار 100 برس تک چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی مسافت ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ کندھے سے کندھا لگتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر اور محل ہیں، ایسے شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہے، ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں ہیں، عنبر کی مٹی ہے۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، جبکہ چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر رواں دواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے کہ جس میں بدبو ہو، کڑواہٹ ہو اور نشہ ہو اور پینے والے بے عقل ہو جائیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکیں۔ وہ پاک شراب ہے۔ ان سب باتوں سے جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کو جی چاہے تو اسی وقت بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے آ جائے گا۔ اگر پانی کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق شراب، پانی، دودھ اور شہد ہوگا۔ ان کی خواہش سے ایک قطرہ زیادہ اور نہ کم۔ پاک پینے کے جہاں سے اسے وہاں خود بخود چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، کان کا میل اور بدن کا میل نہ ہوگا۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشکی کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر سانس کی طرح جاری ہوگی۔
कम अज कम हर शख्स के सराहने 10,000 खादिम खड़े होंगे। खादिमों में से हर एक के हाथ में चांदी का प्याला होगा और दूसरे हाथ में सोने का, और हर प्याले में नए नए रंग की नेमतें होंगी। जितना खाता जाएगा लज्जत में कमी ना होगी बल्कि ज्यादती होगी। हर निवाले में 70 मजे होंगे और हर मजा दूसरे मजे से अलग होगा। जन्नतियों का न लिबास पुराने पड़ेंगे न उनकी जवानी फना होगी। पहला गिरोह जो जन्नत में जाएगा उनके चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे चौदहवीं का चांद, और दूसरा गिरोह जो जन्नत में जाएगा उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे रोशन सितारा। जन्नती सब एक जैसे दिल वाले होंगे, उनके दिल में कोई बोझ और कीना नहीं होगा। उनको हर एक को हूरे ऐन में कम अज कम 2 बीवियां ऐसी मिलेंगी जो 70 जोड़े लिबास पहने होंगी। फिर भी उन लिबासों और गोश्त के बाहर से उनकी पिंडलियों का मग़ज़ दिखाई देगा जैसे सफ़ेद शीशे में सुर्ख शराब दिखाई देती है। और ये इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इन्हीं याकूत से तशबीह दी। अगर याकूत में सुराख करके डोरा डाला जाए तो ज़रूर बाहर से दिखाई देगा। आदमी चेहरे को उसके रुखसार पर आईने से भी ज्यादा साफ दिखाई देगा, और उस पर अदना दर्जे का जो मोती होगा वो ऐसा होगा कि मशरिक से मगरिब तक सबको रोशन कर दे। अगर जन्नत का कपड़ा दुनिया में पहना जाए तो जो देखे बेहोश हो जाए और लोगों की निगाहें उसका तहम्मुल न कर सके। अगर कोई हूर समंदर में थूक दे तो उसके थूक की शीरीनी की वजह से समंदर मीठा हो जाए। और एक रिवायत में है कि अगर जन्नत की हूर 7 समंदरों में थूके वो शहद से ज्यादा मीठे हो जाए। जब कोई बंदा जन्नत में जाएगा तो उसके सामने 2 हूरें अच्छी आवाज से गाना गाएंगी, और उनका गाना शैतानी नहीं बल्कि अल्लाह अस्व जल की हम्दो सना होगी। वो ऐसी खुशगुलू होंगी कि मखलूक ने ऐसी आवाज कभी न सुनी होगी। ये भी गाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी ना मरेंगी, हम चैन वालियां हैं, कभी तकलीफ में ना पड़ेंगी, हम राजी हैं, नाराज ना होंगी। मुबारकबाद उसके लिए जो हमारा और हम उसके हों। सर के बाल और पलकों के भवों के सिवा जन्नत के आदमी के जिस्म पर कहीं बाल ना होंगे, सब बेरेश होंगे। सरमगी आंखें 30 बरस की उम्र के मालूम होंगे, कभी इससे ज्यादा की मालूम ना होंगे। अदना जन्नती के लिए 80,000 खादिम और 72 बीवियां होंगी, और उनको ऐसे ताज मिलेंगे कि उनमें से अदना मोती मशरिक और मगरिब के दरमियान को रोशन कर दे। जन्नत में नींद रही कि नींद एक किस्म की मौत है, और जन्नत में मौत रही। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे हर एक अपने अमाल की मिकदार से मर्तबा पाएगा और उसके फजल की हद नहीं। फिर उन्हें दुनिया के 1 हफ्ते के बराबर इजाजत दी जाएगी कि अपने परवरदिगार की जियारत करें, और अर्शे इलाही जाहिर होगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएंगे, और उन जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे। नूर के मिंबर, मोती के मिंबर, याकूत के मिंबर, सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर, और खुदा का दीदार ऐसा साफ होगा जैसे आफताब और 14वीं रात के चांद को हर कोई अपनी अपनी जगह से देख लेता है। जब जन्नती जन्नत में लाए जाएंगे अल्लाह अस्वजल उनसे फरमाएगा, कुछ और चाहते हो तो तुमको दूं। अर्ज करेंगे, तूने हमें हमारे मुंह रोशन कर दिए, जन्नत में दाखिल किया, जहन्नुम से निजात दी। उस वक्त जो पर्दा मखलूक पर था उठ जाएगा, तो दीदार इलाही से बढ़कर उन्हें कोई चीज नहीं मिलेगी। वो जी भरकर अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करेंगे, और ये जन्नत की सबसे बड़ी नामत है। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक दे ताकि हम भी जन्नत के हकदार बन सके। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।